Yeah, yeah. So good evening, everyone. This is myself, Sainath, who is representing Farmers Social Hands Together. So we are back with Connect with ZPHS Student Session 5. First of all, I would like to wish each and everyone a warm good evening. And today we have the speaker, Major Jayasudha Chowdhury ma'am, who is an NCC officer at Kasturibai Degree College and who is a physical director, Telangana State Citizen Council, Women President, Special Olympics, Bharat Sports Director, and a motivational speaker. So today, upon the request of the students and on the behalf of Farmers Social Hands Together, Madam have came forward to deliver the session on importance of NCC. So through this session, I wish and hope each and every student will be inspired with the Madam talk. Ma'am, session is yours. Okay. Thank you, Andy Sainath garu. Thank you so much. Thank you so much. And a very good initiative. Just now I heard from you your ideology and you're working for the society. That is really great opportunity we have got. Even I have got from you people to connect with the ZPHS. My motto also same thing almost. I used to go to most of the ZPHS schools because rural background children, they want to know they can help with others and studies way and whatever way they are going to be raised for the society. So my motto is also same thing, especially girl child. And second one is all the ZPHS schools. They are not, those are having lack of problem with the parents and funds and all. So if you are giving them some education, this type of knowledge we are giving now. So that is very good for children. So nice cause you have taken and a good reason you have come up with the children. That is really, I think so. I don't know how many people are working in this, but I come to know about Saina. You people are doing a wonderful job for the society. What we are getting from the society is different. What we are giving back to society is the most important thing. Even I have learned from my life skills and my childhood life styles. I have got this type of thing. And also, just now you told me about your how many children are coming in this Miryalguda. Also, you mentioned. So after Miryalguda, my village is there, Huzunagar. So I came from that village only. So Miryalguda to my village, just 45 minutes journey. So I was studied there only. After that, I have got married. Then I shifted into Hyderabad. సో ఇట్లా జర్నీ స్టార్ట్ చేశాను నేను. అది మీరు కూడా అనగానే ఏదో నాకు కొంచెం అదే నా సొంత ఊరిని విన్నట్లుగా కొద్ది ఫీల్ అయిపోయా. ఉంటుంది కదా మన ఊరు, ఏదో తెలుగులో చెప్పినట్టుగా మీది తినాలి మాది తినాలి అని అట్లా ఫీల్ అయిపోయాను మీరు చెప్పగానే. సో ఎస్పెషల్లీ చిల్డ్రన్ మంచి ఆపర్చునిటీ ఇస్తున్నారు మీరు. చిల్డ్రన్కి ఒక సర్వ్ చేయాలనే దాంతో మీరు వాళ్ళకి మంచి నాలెడ్జ్ ఇవ్వగలుగుతున్నారు. సో మీ అందరికీ ఎవరైతే ఈ దీనిలో ఉన్నారో, మీ ఫార్మా సోషో హ్యాండ్స్ అని చెప్పేసి ఒక ఆర్గనైజేషన్ రన్ చేస్తున్నారో, స్టూడెంట్స్ గా మీ అందరికీ అంటే ఎవరో వచ్చి మనకు చేస్తారనే దానికంటే మనం ఎంతో కొంత చేయాలనే ఆలోచన మీ అందరిలో రావడం నిజంగా చాలా గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ. సొసైటీ గురించి మీరు ఇంత ఈ ఏజ్ లో ఆలోచిస్తున్నారంటే ఎంతో కొంత మనం ఇచ్చిపోవాల్సిందే ఈ సొసైటీకి. మనం పోయేటప్పటికి ఎంతో కొంత మన వంతు చేస్తేనే మనకు ఒక లైఫ్ కి ఒక మీనింగ్ ఉంటుంది. అది కరెక్ట్ గా మీరు నాకు కనెక్ట్ అయ్యారు. నాకున్నటువంటి థాట్ ఏదైతే ఉందో నన్ను ఎట్లా కనెక్ట్ చేశారో తెలియదు, కానీ నా థింకింగ్ సేమ్, మీ థింకింగ్ సేమ్. అందుకే ఎక్కడో దగ్గర కలుస్తా ఉంటారు కదా, అట్లా కలిసాము. సో గ్రేట్ వర్క్ యు ఆర్ డూయింగ్ Sainath. You and convey my wishes to your whole team, your Sure, whole ma'am. members what you are doing, NGO and all. So convey my wishes and my good luck for you all. So coming to the point, and today I don't know how many children, 20 members, 21 are present now. I want to see all the students, please. Can you switch on your cameras? పిల్లలు మీ అందరి కెమెరాని ఆన్ చేసుకోగలుగుతారా? ఓకే, గ్రేట్. ఓకే, గ్రేట్ గ్రేట్. సో స్టూడెంట్స్ మీరందరూ చాలా అదృష్టవంతులు ఫస్ట్ చెప్పాలంటే. ఎందుకంటే ఇట్లాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ తో మీరు ఉండడం అనేది మీరు నిజంగా పెట్టి పుట్టినటువంటి అదృష్టవంతులే. మా టైంలో ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ లేక, మా టైంలో మాకు ఇట్లాంటి చెప్పేవాళ్ళు లేక కొంచెం బ్యాక్ లోనే ఉన్నాం చెప్పాలంటే. ఆ టైంలో మాకు ఎవరు చెప్పేవాళ్ళు లేరు, ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ మాకు తెలియదు. స్టడీస్ లో కానీ మిగతా అన్నిట్లలో కూడా మాకు తెలియకుండానే, అంటే నేను బేసిక్ గా ఎన్సిసి చేయడానికి నాకు అది తెలియదు. మీకు ఇప్పుడే మీకు ఒక నాలెడ్జ్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి వీళ్ళందరూ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. సో ఇదంతా కూడా మంచి ఆపర్చునిటీ. సో మీరందరూ ఏ క్లాస్ నాన్న? మీరందరూ ఎనీవన్ ఆన్సర్? 11th స్టాండర్డ్.
Intermediate. Inter first year, ma'am. Inter first year. Nice. Inter Okay. first year, ma'am. Okay. So almost all college going students. Havana Sainath garu? Yes, ma'am. Like college going students uన్నారు, ma'am, and కొంతమంది 10th class students కూడా ఉన్నారు, ma'am. Okay, okay. So we'll coming to the point now. So actually NCC and a National Cadet Corps, which is based on with the defense దానిలో ఉంటుంది. ఇది ఆర్మీ బేస్డ్, ఎయిర్ ఫోర్స్ అండ్ నావల్ 3 ఫోర్సెస్ ఉంటాయి ఇందులో. సో దీని నుంచి ఎన్సిసి ఉంటుంది. అయితే ఇది స్కూల్లో ఫస్ట్ స్కూల్లో జాయిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. 8th క్లాస్ అండ్ 9th క్లాస్. 8th క్లాస్ లో జాయిన్ అయినట్లయితే ట్రైనింగ్ పీరియడ్ ఉంటుంది. 9th క్లాస్ లో వచ్చేసి మీరు ఏ సర్టిఫికేట్ ఎగ్జామ్ రాయాల్సి ఉంటుంది. ఏ సర్టిఫికేట్ ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత మీరు ఏ సర్టిఫికేట్ పాస్ అయితే మీకు ఏ సర్టిఫికేట్ హోల్డర్ అవుతారు మీరు. ఇన్ కేస్ మీరు స్కూల్లో జాయిన్ అవ్వలేదు, సో ప్రాబ్లం ఏం లేదు. లేదు అంటే ఇంటర్మీడియట్ లో మీరు చదువుతున్నటువంటి కాలేజీలో మీకు ఎన్సిసి ఉంటే అక్కడ జాయిన్ అయితే మీరు ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ లో ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. సెకండ్ ఇయర్ లో మళ్ళీ మీరు బి ఎగ్జామ్ రాస్తారు. సో ఇన్ కేస్ ఇంటర్మీడియట్ లో కూడా మీకు పాసిబిలిటీ లేదు, జాయిన్ కావడానికి లేదు, లేకపోయినా పర్లేదు. డిగ్రీలో ఓన్లీ డిగ్రీలో ఉంటుంది, మళ్ళీ ఎనీ టెక్నికల్ స్టడీస్ లో ఉండదు. సో డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ లో మీకు ఫస్ట్ ట్రైనింగ్ సెషన్ ఉంటుంది. మేడం మీ మైక్ మ్యూట్ కి వెళ్ళిపోయింది. ఎక్స్క్యూజ్ మీ మ్యామ్. యా ఓకే 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 రైట్. ఐ డి నాట్ చెక్, మేబీ సేవ్ ఇది అవుతున్నట్టుంది. ఓకే, డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ లో మీరు ఇంటర్మీడియట్ లో ఇన్ కేస్ జాయిన్ అవ్వలేదు, ఓకే, నో దేర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. అండ్ ఈ డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ లో మీరు మళ్ళీ ఏదైతే కాలేజ్లో చదువుతున్నారో అక్కడ ఎన్సిసి ఉంటేనే మాత్రమే జాయిన్ కావాల్సి ఉంటుంది. మీరు అంటే కాలేజ్లో లేకుండా మీరు జాయిన్ అవ్వడానికి లేదు ప్రెసెంట్. ఇంతకుముందు ఉండేది కానీ ఇప్పుడు లేదు. సో అయితే ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ లో మీరు జాయిన్ అయినప్పుడు ట్రైనింగ్ పీరియడ్ ఉంటుంది. 1 year మొత్తం కూడా మీకు ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. సెకండ్ ఇయర్ లో వచ్చేసి మీకు బి సర్టిఫికేట్ ఎగ్జామ్ రాస్తారు. డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ లో వచ్చేసి సి సర్టిఫికేట్ రాస్తారు. అంటే మొత్తము 3 సర్టిఫికేట్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి. స్కూల్ లెవెల్లో అయితేనేమో ఏ ఉంటుంది, ఇంటర్ ఆర్ డిగ్రీలో అయితే మాత్రం బి అండ్ సి సర్టిఫికేట్స్ ఉంటాయి. ఈ 2 సర్టిఫికేట్స్ ఉండడం వల్ల మీకు ఈ 3 సర్టిఫికేట్లు ఏబిసి సర్టిఫికేట్స్ ఉండడం వల్ల ఫ్యూచర్ లో మీరు ఏదైనా పీజీ చేయాలనుకున్నా, లేదు అంటే జాబ్స్ కు వెళ్ళాలనుకున్నా రిజర్వేషన్ ఉంటుంది, 2% రిజర్వేషన్. ఆ రిజర్వేషన్ కోసం మనకి ఉపయోగపడుతుంది. మనకి ఏదైతే స్పోర్ట్స్ సర్టిఫికేట్స్ ఉంటాయి, ఇంతకుముందు రిజర్వేషన్ ఎట్లా ఇచ్చేవాళ్ళు అలాగా ఎన్సిసి కూడా రిజర్వేషన్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇవి ఉండడం వల్ల మీకు ఫర్దర్ ఏంటి అంటే ఒక మంచి కాలేజ్ లో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే పీజీ చేయాలనుకున్నా, ఇంకా ప్రొఫెషనల్ స్టడీస్ చేయాలన్నా, ఏది చేయాలన్నా కూడా మీకు అదొక సర్టిఫికేట్ రిజర్వ్ లో ఉంటుంది కాబట్టి మీకు సీట్ ఉంటుంది. సో ఇదేంటి అంటే ఈ డిగ్రీలో చేసిన తర్వాత చేసే ముందు 3 years లో ఫస్ట్ ఇయర్ మీకు మనకి ఏమీ ఓన్లీ ట్రైనింగ్ పీరియడ్ ఉంటుంది. సెకండ్ ఇయర్ లో మీరు బి ఎగ్జామ్ రాసే ముందు ఒక క్యాంప్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒక క్యాంప్ వచ్చేసి 10 days ఉంటుంది. అది లోకల్లో ఉండొచ్చు, లేదంటే అవుట్స్కట్ లో, హైదరాబాద్ అవుట్స్కట్ లో ఉంటుంది. సో ఈ 10 days క్యాంప్ చేయడం వల్ల యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ రైటింగ్ యువర్ బి సర్టిఫికేట్ ఎగ్జామ్. వెన్ యు ఆర్ క్లియర్ యువర్ బి సర్టిఫికేట్ ఎగ్జామ్ అలాంగ్ విత్ యువర్ డిగ్రీ, then you are eligible for the C certificate exam. And again final year when you are going for the C certificate exam, అప్పుడు మీకు మళ్ళీ ఒక క్యాంప్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే సెకండ్ ఇయర్ లో ఒక క్యాంప్ చేయాలి, ఫైనల్ ఇయర్ లో ఒక క్యాంప్ చేయాలి. అప్పుడు మీకు బి పాస్ అయ్యి ఉంటే, బి సర్టిఫికేట్ పాస్ అయ్యి ఉంటే మీకు సి సర్టిఫికేట్ ఎగ్జామ్ కి మీరు ఎలిజిబుల్. బి ఫెయిల్ అయితే మళ్ళీ సి చేయడానికి ఉండదు. అంటే ఇంటర్మీడియట్ లో ఫెయిల్ అయితే డిగ్రీ ఎట్లా చేయలేము ఉండవో, 10th క్లాస్ ఫెయిల్ అయితే ఇంటర్ ఎట్లా చేయలేమో దీనికి కూడా అంతే. బి సర్టిఫికేట్ పాస్ అయితే మీరు ఫైనల్ ఇయర్ లో సి కంటిన్యూ చేయొచ్చు. అట్లా 2 క్యాంపులు కంపల్సరీ. ఈ క్యాంప్స్ ఇది మినిమం అనమాట. ఇవి కంపల్సరీ చేస్తేనే మీరు ఎగ్జామ్ కి ఎలిజిబుల్. వీటితో పాటు ఇంకా ఎన్సిసిలో షైన్ అవ్వాలి అనుకుంటే, మంచి ఇంట్రెస్ట్ ఉండి, హైట్ ఉండి, పర్సనాలిటీ ఉండి, అండ్ డ్రిల్ బాగా చేయగలిగింది, కమ్యూనికేషన్స్ ఇవన్నీ ఉండి, డాన్స్ లో, కల్చరల్స్ లో, సింగింగ్ లో ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉపయోగపడతాయి ఇందులో. ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ ప్లేయర్, మీరు ఏదైనా ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ ని ప్లే చేయగలగాలి, అవన్నీ ఉంటే మీరు ఢిల్లీ రిపబ్లిక్ డే క్యాంప్ కి సెలెక్ట్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఢిల్లీ రిపబ్లిక్ డే క్యాంప్ కి ఇక్కడ మనము ఫస్ట్ ట్రైనింగ్ ఇస్తాము. ఈ ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఒక 2 months డిసెంబర్ జనవరి మొత్తం ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. డిసెంబర్ ఎండింగ్ లో మనము ఢిల్లీ వెళ్ళిపోతారు టీం అంతా. మొత్తము అన్ని స్టేట్స్ నుంచి రిప్రజెంట్ చేస్తారు ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో. అక్కడ ఢిల్లీలో వెళ్ళిన తర్వాత మన తెలంగాణ స్టేట్ నుంచి మీరు రిప్రజెంట్ చేస్తే మీకు సర్టిఫికేట్ వేరే ఉంటుంది. అది ఆ సర్టిఫికేట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరికైతే ఉంటుందో బిఎన్సి ఎగ్జామ్ తో పాటు మీకు ఢిల్లీ రిపబ్లిక్ డే క్యాంప్ చేస్తుంటే అది ఇంకా వెయిటేజ్ అనమాట మీకు. అంటే మీరు అనుకున్న కాలేజ్ ఇంజనీరింగ్ కానివ్వండి,
లేదు అంటే మెడికల్ కానివ్వండి, లేదు అంటే ఎనీ పీజీ కానివ్వండి, ఎంబీఏ కానివ్వండి, ఇవి చదివేటప్పుడు మీకు ఒక పర్టికులర్ కాలేజ్లో చదవాలని ఉంటుంది. అంటే మీకు డిగ్రీలో ఒక 75% వచ్చింది, ఒక 85% మార్క్స్ అకాడమిక్స్లో వచ్చాయి మీకు డిగ్రీలో. అవి ఉండి 85% 75% ఉండి మీకు ఇవి కూడా ఉంటే ఎన్సీసీ సర్టిఫికెట్స్ ఆర్డీ ఉండుంటే మీరు ఏ కాలేజీలో చదువుకోవాలనుకుంటారో ఆ కాలేజీలో సీటు దొరకడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అంటే మనకి అవకాశం మన చేతిలో ఉంటుంది ఈ సర్టిఫికెట్స్ ఉండడం వల్ల. లేదు ఆర్డీ చేయకుండా మనం ఓన్లీ బి సర్టిఫికేట్, సి సర్టిఫికేట్ ఎగ్జామ్ మాత్రమే రాసాం అనుకోండి, అప్పుడు మనకి ఛాన్స్ ఉంటుంది, కాకపోతే మనం అడగడానికి ఛాన్స్ ఉండదు. వాళ్ళు ఇచ్చిన ఏదైతే కేటాయిస్తారో ఆ కాలేజీకి వెళ్ళి మనం చదవాలి. ఇది ఉంటుంది ఢిల్లీ రిపబ్లిక్ చేయడం వల్ల. ఢిల్లీ రిపబ్లిక్ చేసిన తర్వాత ఏంటి అంటే అక్కడ వైఈపీ సెలక్షన్స్ అని ఉంటాయి, యూత్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్. దీనిలో మనము ఫర్దర్ కంట్రీస్కి వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. మన నైబర్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కంట్రీస్కి మనం విజిట్ చేయడానికి ఉంటుంది. ఆ కంట్రీస్కి మనం వెళ్ళి అక్కడ మనం అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రెసిడెంట్స్ని, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆర్మీ ఆఫీసర్స్ని, ఆ ప్రతి కంట్రీ వాళ్ళని మనం కనెక్ట్ చేసుకొని మన కల్చర్ని మనం ఎక్స్చేంజ్ చేసుకొని వాళ్ళ కల్చర్ని మనం తెలుసుకొని రావడానికి ఇదంతా కూడా గవర్నమెంట్ ఫ్రీగా మిమ్మల్ని పంపిస్తుంది. ఇంత ఇదిగా ఉంటుంది. సో ఇది కాకుండా ఢిల్లీ రిపబ్లిక్ డే కాకుండా ఇన్ కేస్ తల సైనిక్ క్యాంప్ అని ఉంటుంది ఇంకొకటి. ఈ తల సైనిక్ క్యాంప్ ఏంటి అంటే బేసికల్లీ ఫిజికల్లీ మీరు ఫిట్ అయి ఉండాలి, రన్నింగ్ చేయడానికి బాగా స్పీడ్ లో ఉండాలి, లేదా ఆబ్స్టికల్స్ ఒకదాని నుంచి మనం పరిగెత్తడం, జంప్ చేయడం ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, దానిలో పర్ఫెక్ట్ ఉండాలి. లేదంటే రైఫిల్ షూటింగ్ అనేది మేము నేర్పిస్తాము. ఆ రైఫిల్ షూటింగ్ ఇవన్నిట్లలో మీరు పర్ఫెక్ట్ ఉంటే తల సైనిక్ క్యాంప్ అని ఢిల్లీలో జరుగుతుంది. అది ఈక్వల్ టు మీకు ఆర్డీ నెక్స్ట్ తల సైనిక్ క్యాంప్ వస్తుంది. ఈ తల సైనిక్ క్యాంప్ చేసినట్లయితే దానిలో మీకు మెడల్స్ వచ్చి ఉన్నట్లే మీకు ఫ్యూచర్ లో కొంచెం బాగా బెనిఫిట్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ నేనేం చేయలేను, నాకు ఓన్లీ ఎన్సీసీ సర్టిఫికెట్స్ చాలు అనుకుంటే బిఎన్సి సర్టిఫికెట్స్ చేస్తే మీకు కూడా అది రిజర్వేషన్ ఉంటుంది. అయితే దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే బిఎన్సి సర్టిఫికెట్స్ ఉండి ఒకవేళ ఆర్డీ లేదు నాకు లేకుండా ఉన్నారనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీ బ్యాచ్ లో ఉన్న వాళ్ళు 10 మంది కూడా ఒకటేసారి మీరందరూ డిగ్రీ పాస్ అవుతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరందరూ కూడా ఎంబీఏ ఎగ్జామ్ రాస్తారు, ఐసెట్ ఎగ్జామ్ రాస్తారు. దానిలో ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయికి మాత్రమే ఆర్డీకి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉందనుకోండి, మిగతా 9 మందికి లేదు. ఓన్లీ మీరు సి పాస్ అయ్యి ఉంటారు, బిఎండ్ సి పాస్ అయ్యి ఉంటారు, కానీ ఆర్డీ మీరు వెళ్ళలేదు. ఆర్డీకి వెళ్ళిన అమ్మాయికి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇస్తారు, నెక్స్ట్ ప్రయారిటీ బిఎన్సి సర్టిఫికేట్ వాళ్ళకి ప్రయారిటీ ఉంటుంది. సో ఒక స్టెప్ పైన ఉంటాము. ఆర్డీ ఒకటి చేస్తుంటే, ఢిల్లీ రిపబ్లిక్ డే చేస్తుంటే, లేదు అంటే తలసైనిక్ క్యాంప్ చేస్తుంటే, ఈ 2 క్యాంపులు ఎక్స్ట్రా క్యాంప్స్ అనమాట. ఇవి చేస్తుంటే మనకి బోనస్ మార్క్స్ ఎక్స్ట్రా ఉంటాయి. ఇవన్నీ కాకుండా ఓన్లీ నాకు ఎన్సీసీ సర్టిఫికెట్స్ చాలు, నేను అంత చేయలేను అనుకుంటే మీరు ఓన్లీ బిఎన్సి సర్టిఫికెట్స్ తో క్లియర్ చేసుకుంటే మీకు ఒక రిజర్వేషన్ అనేది ఎడ్యుకేషన్ లో ఉంటుంది. వీటన్నిటిని మించి మనం ఒక సర్టిఫికెట్స్ ని పక్కన పెట్టి నాకు సర్టిఫికెట్స్ కాదు, నాలో టాలెంట్ ని బయటికి తీసుకోవాలి. నా ఎగ్జాంపుల్ ఒక డాన్సర్ ఉన్నారు మీలో, ఒక సింగర్ ఉన్నారు మీలో, ఒక మంచి స్పీకర్ ఉన్నారు మీలో, ఒక మంచి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి మీలో, మీ అందరినీ బయటికి తీసేటటువంటి ప్లాట్ఫామ్ అది. మనకి సర్టిఫికెట్స్ కంటే ముందు కూడా మన ఇలాంటి టాలెంట్స్ ని బయటికి తీసుకోగలిగిన ప్లాట్ఫామ్. అంటే మీ అందరికి కూడా ఈ డాన్స్, ఈ సింగింగ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయనుకోండి, మంచి ఎక్స్పోజ్ అవ్వచ్చు. దాని ద్వారా మీరు ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్ కి వెళ్ళిపోవచ్చు. దాని ద్వారా మీకు ఒక మంచి ఎక్స్పోజర్ ప్లాట్ఫామ్ అనేది దొరుకుతుంది. సో ఇవన్నీ చేస్తూ వీటన్నిటికంటే కూడా ముందుగా నా ఉద్దేశం ఏంటి అంటే, అకార్డింగ్ టు మీ ఎన్సీసీ ఏంటి అంటే, మనకి కొంచెం డబ్బులుండి లేదా కొంచెం చదువు ఎక్కువ మంచి పర్సంటేజ్ ఉండి చదువుకోగలిగితే మంచి కాలేజీలో చదువుకోవచ్చు. మంచి పర్సంటేజ్ తెచ్చుకుంటే మంచి కాలేజీలోకి వెళ్ళొచ్చు, లేదు అంటే డబ్బులుండి మంచి కాలేజీకి వెళ్ళొచ్చు. వీటన్నిటికంటే ముందు ఎన్సీసీలో రిజర్వేషన్ కంటే ముందు ఒక పర్సనాలిటీని డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. నీకు నువ్వు ఇండివిజువల్ గా ఎట్లా ఉండగలవు సమాజంలో, ఎలాంటి విషయాలని నువ్వు తట్టుకోగలగవు, ఎలాంటి విషయాలను నువ్వు ఎదుర్కొనైనా గట్టిగా నిలబడగలవు, ఇలాంటిది అనేది ఇంపార్టెంట్. అలాంటి వాటిని తట్టుకోవడానికి ఇది మంచి ప్లాట్ఫామ్. రిజర్వేషన్లు, చదువు, సర్టిఫికేట్ పక్కన పెడితే నిన్ను నువ్వు షేప్ చేసుకొని నీ మీద నీకు నిలబడే సత్తా, నీ కోసం నువ్వు దేనైనా చేయగలిగినటువంటి కెపాసిటీ అది నేర్పిస్తుంది ఎన్సీసీ. అంటే నీ పర్సనాలిటీని ఒక షేప్ చేసేస్తుంది. నీ గట్స్ వస్తాయి. రోడ్డు మీద జనరల్ గా మామూలుగా యూనిఫామ్ లేని పిల్లలు వెళ్తే ఏంటంటే, మామూలుగా మీలాంటి పిల్లలు వెళ్తే తలంచుకొని నడుచుకుంటూ వెళ్తాం. ఎవరైనా కామెంట్ చేస్తే కూడా ఏంటి అంటే, అబ్బాయి ఎవడో కామెంట్ చేశాడు నాకు ఎందుకు లేని అన్నట్టుగా ఉంటాం. వేరేజ్ నువ్వు యూనిఫామ్ వేస్తే ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ గా పవర్ వచ్చేస్తుంది నీలో. ఎవరైనా కామెంట్ చేయడానికి కూడా ధైర్యం ఉండదు నువ్వు నడుస్తూ ఉంటే. కామెంట్ చేసినా దాన్ని నువ్వు రిసీవ్ చేసుకొని వాడికి ఏం ఆన్సర్ చేయాలో కూడా ధైర్యం నీలో వస్తుంది ఆ యూనిఫామ్ నీ మీద ఉన్నప్పుడు. సో దానికోసమైనా ఎన్సీసీ చేయాలి.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 days క్యాంప్ ఉంటే ఏంటి అంటే 10 days క్యాంప్లో 5 star ట్రీట్మెంట్ ఉండదు. ఇంట్లో అమ్మలు పెట్టినట్టుగా ఫుడ్ కానివ్వండి, లేదు అంటే మీకున్న కంఫర్ట్ అన్ని బెడ్, ఫ్యాన్, ఇవన్నీ ఏసీలు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, ఈ కంఫర్ట్ జోన్ అనేది ఉండదు. అంటే ఎప్పుడైతే మనం ఎఫర్ట్ కావాలనుకుంటామో, ఎఫర్ట్ పెట్టాలనుకుంటామో, ఈ కంఫర్ట్ జోన్ ని వదిలిపెడితే మాత్రమే మనం ఎఫర్ట్స్ పెట్టగలుగుతాము. అంటే క్యాంపుకు వెళితే ఏంటంటే ఈ 10 days ఒక టెంట్ లివింగ్ ఏరియాలో ఉండాల్సి వస్తుంది. కన్స్ట్రక్టెడ్ బిల్డింగ్ ఉండదు. ఫుడ్ చాలా బాగుంటది క్యాంప్స్ లో, ఫుడ్ కు నో డౌట్. కాకపోతే ఏంటంటే అంటే నీకు నువ్వు ఇండివిజువల్ గా నువ్వు ఎట్లా మోల్డ్ చేసుకోవాలనేది నేర్పిస్తారు. మార్నింగ్ తొందరగా లెగిసి నీ పని నువ్వు తయారు చేసుకోవడము, పీటీకి వెళ్ళడం, ఫిజికల్లీ నిన్ను నువ్వు చేసుకోగలుగుతావు. మార్నింగ్ పీటీకి వెళ్ళాలి, రన్ చేయాలి, బాడీ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి, దాని తర్వాత డ్రిల్ చేయాలి. ఎగ్ దో ఎగ్ అని చెప్పేసి పెరడ్ ఉంటుంది కదా మీకు స్కూల్లో, లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ అండ్ పెరడ్ చెప్తారు, మార్చ్ పాస్ చేపిస్తారు కదా, అలాంటి క్లాసెస్ 2 hours ఉంటాయి. దాని తర్వాత థియరీ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. థియరీ సబ్జెక్ట్స్ లో వచ్చేసి అన్ని మిలిటరీ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఆర్మీలో జాయిన్ అయినట్లయితే మిలిటరీ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. అసలు మిలిటరీ ఎలా ఉంటుంది, మిలిటరీలో మనం ఎట్లాంటి సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఉంటుంది, దానిలో రైఫిల్ డ్రిల్ ఉంటుంది. అంటే ఒక రైఫిల్ ని మనం నిజంగా ఒక గన్ ని టచ్ చేస్తాం, మనం ఒక బుల్లెట్ తో, మనం రియల్ బుల్లెట్ తో మనం ఫైరింగ్ చేస్తాం. ఆ ఫైరింగ్ చేసే ఆప్షన్ మామూలుగా ఎవరికి దొరకదు, ఒక్క ఎన్సీసీలో తప్ప. అలాంటి అవకాశం ఎవరికి అంటే ఏదో మనము దాన్ని ఏమంటారు, ఇప్పుడు ఫైరింగ్ కాంపిటీషన్ కి వీటికి వెళ్ళిన వాళ్ళకి అంటే ఆ రైఫిల్ కొనుక్కొని దాన్ని కొనుక్కొని చేసేది దాన్ని కొంచెం మనము అంటే హైలీగా డబ్బులు పెట్టి ట్రైనింగ్కి వెళ్తాం కదా రైఫిల్ షూట్ కి, అందులో తప్ప ఇంకా మిగతా ఎక్కడ కూడా మనకి ఆ ఆపర్చునిటీ దొరకదు. ఆ ఆపర్చునిటీ దొరకాలంటే ఐదర్ మనం ఆ రైఫిల్ షూటింగ్ కోచింగ్కి వెళ్ళాలి, లేదు అంటే ఈ ఎన్సీసీలో ఉంటే మాత్రమే మనం రియల్ రైఫిల్ ని, ఒక గన్ ని నిజంగా మనం టచ్ చేసి ఆ గన్ తో మనం రియల్ బుల్లెట్ ని వేసి ఫైరింగ్ చేస్తాం. ఆ ఫైరింగ్ చేయడం వల్ల నీ అంతటా నీకు కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది. ఒక టార్గెట్ ని, ఒక ఎనిమీని అప్రోచ్ చేయడం ఎలా అనేది నేర్పిస్తాం అక్కడ. ఒక టార్గెట్ చూపించి మనం అంత డిస్టెన్స్ లో 20 yards డిస్టెన్స్ లో మనం ఏ విధంగా ఫైర్ చేయగలుగుతాము, అది అంటే దాని మైండ్ ని మనం ఎంత కాన్ఫిడెంట్ గా పెట్టుకొని ఆ టార్గెట్ ని మనం ఆ విధంగా తీసుకెళ్లాలనేది ఆ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. అంటే రియల్ రైఫిల్ బుల్లెట్స్ ని టచ్ చేసేది జనరల్ గా లైఫ్ లో తొందరగా దొరకదు అవకాశం. అలాంటి అవకాశం ఈ ఎన్సీసీ ట్రైనింగ్ లో ఉంటుంది. సో వాటి కోసము, ఆర్మీ మనుషుల్ని చూడడం కోసం, ఆర్మీ పర్సన్స్ వాళ్ళ వే ఆఫ్ లైఫ్ చూడడం కోసం, వాళ్ళ వే ఆఫ్ లైఫ్ ఎట్లుంటుంది బార్డర్స్ లో చూడడం కోసం. అంటే అసలు లైఫ్ అమ్మ పెడితే తినడము, లేదు అంటే ఇంకెవరో మనకు కంఫర్ట్స్ ఇస్తే చేసుకోవడంలోనే మనకు తెలిసిన విషయం. కానీ అన్ని ఉండి కూడా దేశం కోసం చేస్తున్నాం అనేది ఆర్మీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాలి. అలాంటి నేర్చుకోవడం కోసం వాళ్ళ ఎన్సీసీ చేస్తే మనకు అసలు ఏంటి, మనం ఏం చేయగలము ఈ సొసైటీకి, మనం ఏం చేయగలం ఈ భూమాతకి అనేది నేర్చుకోవచ్చు. అట్లా సర్టిఫికెట్స్ పక్కన పడేస్తే, మన రిజర్వేషన్ పక్కన పెడితే మనం నేర్చుకోవాల్సింది చాలా ఉంది. కొంత టైం ఇస్తారు మనకి. మార్నింగ్ 6 o'clock లేవాలి, 6 o'clock కి ఫాల్ ఇన్ మనం పీటీ చేయాలి అంటే నువ్వు ఎన్ని గంటలకు లేసి నీ అంతటా నువ్వు ప్రిపేర్ అవ్వాలి. మార్నింగ్ 5 o'clock 4 o'clock లేసి నీ అంతటా నువ్వు ఓన్ గా రెడీ అవ్వాలి. రెడీ అయ్యి 5 o'clock డ్రిల్కి వెళ్ళిపోవాలి. విత్ ఇన్ 10-15 minutes లో మళ్ళీ నువ్వు డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకోవాలి, ట్రాక్ సూట్ నుంచి యూనిఫామ్ కి రావాలి. అంటే టైం మేనేజ్మెంట్, నీ పర్సనాలిటీ మేనేజ్మెంట్, నీ అడ్జస్ట్మెంట్, మింగిల్ విత్ ద డిఫరెంట్ పీపుల్. ఇక్కడైతే ఇంట్లో నీ అమ్మ, నాన్న, తమ్ముడు, అక్క వాళ్ళతో ఉంటావు, లేదా స్కూల్లో ఉంటావు 20 మంది 30 మంది స్టూడెంట్స్ తో మాత్రం ఉంటావు. మహా అంటే స్కూల్లో ఒక 500 మంది ఉంటారు. కానీ ఇక్కడ డిఫరెంట్ స్కూల్ వాళ్ళు ఉంటారు, డిఫరెంట్ కాలేజ్ వాళ్ళు ఉంటారు, డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది. వీళ్ళందరితో నువ్వు అడ్జస్ట్ అవ్వాలి. ఆ అడ్జస్ట్మెంట్ నేర్చుకుంటే మనం ఎక్కడ పడేసినా బతకగలుగుతాం. ఒక ఫారెస్ట్ లో నేను ఒక 2-3 క్యాంపులు చేసిన తర్వాత, ఒక స్టూడెంట్ ఒక 2-3 క్యాంపులు అటెండ్ అయితే, ఫారెస్ట్ లో పడేసినా తీసుకుపోయి వదిలేసినా నువ్వు అన్నం అడగవు, నీ కంఫర్ట్ అడగవు, నీ లైఫ్ కి ఏం కావాలో కూడా అడగవు, నువ్వు ఎట్లా బతకాలనేది చూస్తావు. కాబట్టి ఇంకొకరికి ట్రబుల్ ఇవ్వవు. అలాంటి లైఫ్ స్కిల్స్ చాలా అవసరం ఇప్పుడున్న జనరేషన్ కి. అన్ని ఉండి మనం ఎంజాయ్ చేయడం, అమ్మా నాన్న తీసుకొస్తే తినడము, లేదా అమ్మా నాన్న అన్ని కంఫర్ట్స్ ఇస్తే మనం ఎంజాయ్ చేయడం, ఇట్లాంటి మన ఫార్మర్ సోషో హ్యాండ్స్ లాంటి వాళ్ళందరూ మనకు సపోర్ట్ చేయడం కంటే మనల్ని మనం బిల్డప్ చేసుకోవాలనేది ఇక్కడి నుంచి నేర్చుకోవచ్చు. సో పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్, టైం మేనేజ్మెంట్, హెల్పింగ్ ఈచ్ అదర్, మింగిల్ విత్ అదర్స్, ఇదన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ లైఫ్ కి. ఇవన్నీ నేర్చుకోవడానికి ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్. సర్టిఫికెట్స్ పక్కన పెడితే, నీ రిజర్వేషన్ పక్కన పెడితే, ఇలాంటివి కూడా ఏవి మనకి బయట ఎక్కడ దొరకవు. నువ్వు మనీ పెట్టి నేర్చుకుందాం అన్నా కూడా అంత బాగా నేర్పే వాళ్ళు ఉండరు.
టైం మేనేజ్మెంట్కి క్లాస్కి వెళ్ళాలా, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్కి క్లాస్కి వెళ్ళాలి. ఇవన్నిటికంటే నువ్వు 10 days ప్రాక్టికల్గా అనుభవిస్తావు. ఏం జరుగుతుంది, టైంని ఎట్లా మేనేజ్ చేసుకోవాలి, నువ్వు లేట్ అయితే నీకు పనిష్మెంట్స్ ఉంటాయి, నువ్వు ముందుంటే నీకు అవార్డ్స్ ఉంటాయి, నువ్వు ముందుంటే నీకు రికగ్నేషన్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ నీ అంతటా నువ్వు అనుభవిస్తే తప్ప ఎవరో చెప్పిన దానికంటే, ఇప్పుడు నేను మాట్లాడిన దానికంటే 10 రోజులు నువ్వు క్యాంప్లో ఉంటే చాలా తొందరగా నేర్చుకోగలుగుతావు. అలాంటి దానికోసమైనా ఎన్సిసి కోసం జాయిన్ అవ్వాలి. లైఫ్లో ఒక టేస్ట్ అనేది రావాలి అంటే, ఒక స్టూడెంట్గా నిలబడాలి అంటే, రేపొద్దున ఈ సొసైటీలో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎదుర్కోవాలి అంటే ఎన్సిసి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రతి స్టూడెంట్కి కూడా. మన నరేంద్ర మోడీ గారు, మన పిఎం గారు ఆల్రెడీ ఎక్స్ ఎన్సిసి క్యాడెట్స్ సార్ పిఎం గారు. అందువల్ల ఏంటి అంటే ఈ యూత్ కి ఎన్సిసి కంపల్సరీ అనేది పెట్టడం వల్ల ఇప్పుడు ప్రతి కాలేజీలో ఆల్మోస్ట్ సిటీలో కాలేజ్ అన్నిటికి కూడా ఒక ఎలెక్టివ్ సబ్జెక్ట్ లాగా వచ్చేసింది ఎన్సిసి. అంటే ఎన్సిసిలో జాయిన్ అయ్యి క్యాంపులు చేయడమే కాదు, ఒక సబ్జెక్ట్ అనేది నేర్చుకోవాలి. ఈ ఎడ్యుకేషన్ లో ఇంతకుముందు ఎన్విరాన్మెంట్ సైన్స్ ఎట్లుంటుందో, ఈవీఎస్ సబ్జెక్ట్ ఎట్లుందో, ఎన్సిసి కూడా ఒక సబ్జెక్టు ఎలెక్టివ్ సబ్జెక్ట్ పెట్టాలనే దాని మీద ఫోకస్ చేసి ఇది తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ ఇయర్ ఆల్రెడీ కొన్ని కాలేజ్లో స్టార్ట్ చేశారు కోర్సు. దానివల్ల ఏంటంటే లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఇంప్రూవ్ అవుతాయి, మనల్ని మనం ఎట్లా సేవ్ చేసుకోవాలో ఇంప్రూవ్ అవుద్ది, అంటే సిచ్యువేషన్ బట్టి మనం ఎట్లా రియాక్ట్ అవ్వాలనేది నేర్చుకోవచ్చు. ఇవనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంతకు ముందు విషయంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే దిశ కేసులో అమ్మాయి స్మార్ట్ గా లేకపోవడం వల్ల, అంటే స్మార్ట్ థింకింగ్ లేకపోవడం వల్ల కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది అమ్మాయి. అది ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ నేను ఎదుర్కోగలను అనేది అలాంటి ట్రైనింగ్ మనం ఇవ్వగలుగుతాం ఇక్కడ. అంటే సిచ్యువేషన్ కి బట్టి మనం స్మార్ట్ గా యాక్ట్ చేయాలి, సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టు మనము ఫెయిల్యూర్స్ ని తీసుకోవాలి, సక్సెస్ ని తీసుకోవాలి అనేది ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది. అంత మందిలో ఉన్నప్పుడు ఏంటి అంటే ఒక క్లాస్ లో 20 మందో 30 మందో స్టూడెంట్స్ ఉంటే పాస్ అవ్వడం, ఫస్ట్ ర్యాంక్ తెచ్చుకోవడం ఈజీనే. కానీ ఒక 500 మెంబర్స్ డిఫరెంట్ ఫ్యామిలీస్, డిఫరెంట్ కల్చర్, డిఫరెంట్ కాలేజెస్ నుంచి ఇక్కడికి రావడం వల్ల మీలో ఆటోమేటిక్ గా కొంత లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోగలుగుతారు. డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ లో అలవాటు అయిపోతున్నాం మనము. అంటే నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్ టైప్ ఉంటుంది అక్కడ ఇది. దాంతో మనము ఆటోమేటిక్ గా అసలు ఒకలాంటి పర్సనాలిటీని మనం క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తాం. మనం ఇంట్లో అమ్మ ఉప్మా చేస్తే నేను తిన్నొచ్చి ఉప్మానా అంటాం, అక్కడ పోతే నువ్వు ఉప్మా తినాల్సిందే. అప్పుడు నువ్వు ఇంటి నుంచి వచ్చి క్యాంప్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత అమ్మ ఏం చేసి పెట్టినా తినగలుగుతావు. అంత కాన్ఫిడెన్స్ నీ మీద నువ్వు బిల్డ్ చేసుకుంటావు. అంటే తిండి ఇంపార్టెంట్ కాదు ఇక్కడ. లైఫ్ లో మనం లీడ్ చేయడము, దాని ఉపయోగించుకోవడం ఎలా అనేది నేర్చుకొని వస్తాం. కాబట్టి ఒక క్యాంప్ చేసి ఒక్కసారి ఎన్సిసిలో ఉంటే యు ఆర్ ద వన్ గోయింగ్ టు బి సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్. అది గ్యారంటీ చెప్పగలను నేను. నేను నా కాలేజ్ ఏజ్ లోను నాకు అసలు ఎన్సిసి ఏంటో కూడా తెలియదు. నాకు జాబ్ వచ్చిన తర్వాత, నేను ఎన్సిసిలో ఫీల్డ్ లోకి దిగిన తర్వాత నాకు ఎన్సిసి గురించి తెలిసింది తప్ప నాకంత ముందు అసలు ఎన్సిసి గురించి తెలియదు. అయితే ఇట్లాంటి ఎన్జిఓస్ లేక మేము అక్కడ ఎక్కడో ఉండిపోవాల్సి వచ్చింది. సో మీ అందరికి ఇట్లాంటి వాటిని ఇవ్వాలి, మీకు ఒక నాలెడ్జ్ ఇవ్వాలి, మీలో ఇంప్రూవ్మెంట్ తీసుకురావాలి అని ఆలోచిస్తున్నారు చూడండి. ఇది నిజంగా గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ మీ అందరికి. పాపం సాయినాథ్ గారు నన్ను 1 month నుంచి పట్టుకుంటున్నారు. రోజు మెసేజ్ పెట్టేవాళ్ళు, మేడం మీ సెషన్ మాకు కావాలి, సెషన్ కావాలని. అన్ఫార్చునేట్లీ క్యాంప్ లో ఉన్నాను నేను, టైం ఇవ్వలేదు సార్, క్యాంప్ కలుస్తారు. ఆయన పాపం విసుకెత్తకుండా నా వెనక నేను సెషన్కి వచ్చేంత వరకు కూడా నన్ను పట్టుకున్నారు. అంటే ఎవరి గురించి ఆయన చేశారనేది ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించండి. ఆయనకేం అవసరం లేదు, సాయినాథ్ గారికి ఏం బెనిఫిట్ రాదు. ఇప్పుడు ఆయన స్టూడెంట్ లైఫ్ ఆల్మోస్ట్ స్టూడెంట్ క్లోజ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. ఇంకొక 1 year or 2 years అయితే జాబ్ లోకి వెళ్ళిపోతారు. కానీ ఈ సొసైటీకి నేను నా వంతున తెలిసిన నాలెడ్జ్ని షేర్ చేయాలని అనుకుంటున్నారు చూడండి. మీ అందరి కోసం ఆయన చాలా ఇదిగా కష్టపడుతున్నట్లే, ఎవరైతే ఈ ఫౌండేషన్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా. సో అలాంటి వాళ్ళందరూ మీకు దొరకడం మీ అదృష్టం. దాన్ని కరెక్ట్ గా యూటిలైజ్ చేసుకున్నారు అనుకోండి అమ్మాయిలు, మీరు చాలా యూస్ఫుల్ లైఫ్ అవుతుంది మీ అందరిది కూడా. సో ఇది ఎన్సిసి, ఇది స్మాల్ స్టోరీ. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి నన్ను ఇంకా. ఎస్ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ. యాక్చువల్లీ మ్యామ్ మీ పర్మిషన్ తో నేను కూడా కొంచెం షేర్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఈవెన్ నేను కూడా ఒక ఎన్సిసి క్యాడెట్ మ్యామ్. లైక్ నా స్కూల్ ఏ సర్టిఫికేట్ చేశాను. అండ్ లైక్ నాకు 8th లో నా హైట్ యాజ్ పర్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ లేకపోవడం వల్ల నేను సెలెక్ట్ అవ్వలేను 8th లో. సో 9th standard లో నేను మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ పెట్టుకొని మళ్ళీ నా సెలెక్షన్స్కి వచ్చినప్పుడు ఆఫీసర్స్ అప్పుడు సెలెక్ట్ అయ్యాను. సో నేను కూడా యాన్యువల్ ట్రైనింగ్ క్యాంప్ బైసన్ పోలో గ్రౌండ్ లో 2 times వెళ్ళాను మ్యామ్. 10 days. It's 2014 and 15 మ్యామ్. ఓకే రైట్. సో అక్కడ మీరు చెప్పినట్టే నేను సెల్ఫ్ లోడింగ్ రైఫిల్ తోటి ఫైరింగ్ చేయడం, కంపాస్ తోటి ఫారెస్ట్ లో మనం తప్పిపోయినప్పుడు ఎలా బయటికి వెళ్ళాలి, అండ్ అలాగే మార్నింగ్ ఎస్ మ్యామ్ అండ్ ఫాల్ ఇన్ అవ్వడం,
ట్రైనింగ్ అది అండ్ డ్రిల్, మార్నింగ్ డ్రిల్, ఆఫ్టర్ దట్ స్వచ్ఛ భారత్ స్కీమ్ అంటే స్వచ్ఛ భారత్ గ్రౌండ్ మొత్తం క్లీన్ చేపియడం క్లీన్ చేయడం, అండ్ శ్రమదానం. బ్రేక్ఫాస్ట్. ఎస్ మ్యామ్. సో మీరు చెప్తేప్పుడు అన్ని నాకు గుర్తుకొస్తున్నాయి. అండ్ ఈవెన్ నేను ఇంటర్మీడియట్ లో కూడా ట్రై చేశాను, బట్ కుదరలేదు. అండ్ డిగ్రీలో కూడా నేను 3 తెలంగాణ బెటాలియన్ నుంచి ట్రై చేస్తే 1 తెలంగాణ అని, ఐ మీన్ నిజాం కాలేజ్ లో వచ్చినుండే మ్యామ్, లైక్ ప్రైవేట్ కోటాలో. ఇట్స్ నియర్లీ 2016 or 17. బట్ కాలేజ్ లో అటెండెన్స్ మ్యాండేటరీ, అంటే నా డిగ్రీ ఇప్పుడున్న గ్రాడ్యుయేషన్ లో అటెండెన్స్ మ్యాండేటరీ సాటర్డే అనేసి నేను వచ్చిన ఆపర్చునిటీ వదులుకున్నాను. సో నేను అనుకున్నది ఏంటి అంటే లైక్ ఈ స్టూడెంట్స్ కి కూడా ఎన్సీసీ అంటే లైక్ నేను చేయలేకపోయాను, బట్ వీళ్ళకి కూడా ఒక ఆపర్చునిటీ వస్తుంది తెలిసి ఎర్లీ ఏజ్ లో తెలిస్తే, సో వాళ్ళు ముందు నుంచే ప్లాన్ చేసుకుంటారు అనేసి. సో నేను ఏ సర్టిఫికేట్ చేశాను, బట్ స్టిల్ ఐ ఫీల్ రిగ్రెట్ దట్ నేను బీసీ ఎందుకు చేయలేకపోయాను అనేసి. సో ఎవరైనా లైక్ నా ఈ సెషన్ ద్వారా ఒక అట్లీస్ట్ ఒక 2 to 3 స్టూడెంట్స్ ఎన్సీసీ తీసుకుంటే దాని వాల్యూ రియల్ గా వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది లైఫ్ లో. రియల్ గా అర్థమవుతుంది. ఎస్ మ్యామ్. ఇప్పుడు స్టేట్ మీరు అన్నట్లు ఇప్పుడు స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా ఏదైతే ఇప్పుడు జాబ్స్ ఉన్నాయో పోలీస్ గవర్నమెంట్ నుంచి, పోలీస్ దాని నుండి ఎస్ఐ పోస్ట్ కి దీనికి చాలా వాల్యుబుల్ మార్క్స్ ఉన్నాయి. సేమ్ టైం కానిస్టేబుల్ కూడా ఉన్నాయి. ఈ ఎన్సీసీ చేసిన వాళ్ళకి ప్రయారిటీ ఉంది చాలా. మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా మన సీఎం గారు చాలా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఎన్సీసీ కూడా. సో మంచి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో జాబ్స్ కి వీటన్నిటి కూడా మంచిగా ఉంది. ఇకపోతే రిజర్వేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇది ఎస్ఎస్బి అని చెప్పి షార్ట్ సర్వీస్ సెలక్షన్ బోర్డు, ఆర్మీ, ఎయిర్ ఫోర్స్, నేవీ వీటిలలో జాబ్స్ కోసం మనం ఆఫీసర్ ర్యాంక్ జాబ్ కోసం వెళితే సి సర్టిఫికేట్ విత్ ఏ గ్రేడ్ ఉండుంటే వాళ్ళకి ఏదైతే రిటర్న్ టెస్ట్ ఉంటుందో అది ఎగ్జామ్షన్, డైరెక్ట్ ఫిజికల్ టెస్ట్కి వెళ్ళిపోతారు. 5 days టెస్ట్ ఉంటుంది, అది ఆ టెస్ట్ కి డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోతారు. అంటే ఎన్సీసీ సర్టిఫికేట్ ఉండడం వల్ల ఒక ఎగ్జామ్షన్ దొరుకుతుంది మనకి. అంటే రిటర్న్ టెస్ట్ రాయకుండానే మనం డైరెక్ట్ ప్రాక్టికల్స్కి వెళ్ళిపోవచ్చు, ఫిజికల్ టెస్ట్ ప్రాక్టికల్స్ టెస్ట్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. సో దానివల్ల ఇప్పుడే బెనిఫిట్ కాకుండా ఫ్యూచర్లో జాబ్స్ కూడా చాలా బెనిఫిట్ ఉంది. సో అమ్మాయిలు మీరందరూ అసలు మిస్ కావద్దు. ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ లో ఉన్న వాళ్ళు సరే, ఇప్పుడు మీ కాలేజీలో లేకపోతే మాత్రం డిగ్రీలో ఎక్కడ ఉందో వెతికి జాయిన్ అవ్వండి కంపల్సరీ. మీ అందరికీ ఒకవేళ హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటే మాత్రం కస్తూర్బా గాంధీ కాలేజ్కి రండి, నేను అక్కడే ఉంటాను. మీరు అందులో జాయిన్ అయ్యండి తప్పకుండా. మీరు వచ్చినప్పుడు ఇది ఒకటి గుర్తు చేయండి నాకు, కనెక్ట్ విత్ జెడ్పీఎస్ఎస్ స్టూడెంట్స్ సెషన్ అని చెప్పి గుర్తుపెట్టండి. తప్పకుండా మిమ్మల్ని నేను గుర్తుపెట్టుకుంటాను. ఇంకొక 1-2 years లో మీరు అందరూ మళ్ళీ కస్తూర్బాకి రావాలి, అక్కడ జాయిన్ అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. ఎనీ డౌట్స్ ఉన్నాయేమన్నా మీ ఎవరికైనా? ఎస్ మ్యామ్. చెప్పరా. మ్యామ్ నాది ఎయిర్ ఫోర్స్ ఏ సర్టిఫికేట్ అయిపోయింది మ్యామ్. గ్రేట్. ఇప్పుడు డిగ్రీలో ఒకవేళ ఆర్మీ దొరికితే జాయిన్ కావచ్చా మ్యామ్? నీకు ఏదైనా ఆర్మీ, ఎయిర్ ఫోర్స్, నేవీ మూడిటికి కూడా ఎన్సీసీలో ఈక్వల్ ఉంటుంది. మీకు రిజర్వేషన్ కానివ్వండి ఏదైనా కూడా ఈక్వల్ ఉంటుంది. నువ్వు ఏ సర్టిఫికేట్ ఎయిర్ ఫోర్స్ లో చేసినా నువ్వు మళ్ళీ బిఎన్సి దీనిలో చేసుకోవచ్చు, ఆర్మీలో చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. దాంట్లో ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. యా, ఎనీవన్? మ్యామ్ గుడ్ ఈవినింగ్ మ్యామ్. గుడ్ ఈవినింగ్ మ్యామ్. నాది ఎన్సీసీ ఏ సర్టిఫికేట్ అయిపోయింది మ్యామ్. అంటే ఇప్పుడు డిగ్రీలోనే ఉంటుందా మ్యామ్ బి సర్టిఫికేట్? ఇంటర్మీడియట్ లో కూడా ఉంటుంది, చెప్పాను కదా. ఇంటర్మీడియట్ లో ఫస్ట్ ఇయర్ లో ట్రైనింగ్ పీరియడ్ ఉంటుంది, బి సర్టిఫికేట్ నువ్వు ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ లో రాస్తావు. మళ్ళీ సి రాయాలి అంటే నువ్వు డిగ్రీలో జాయిన్ అయినప్పుడే చేయాల్సి వస్తుంది. సో అంటే మా కాలేజ్ లో లేదు మ్యామ్, అందుకే చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు ఇంటర్లో లేదు కాబట్టి మీరు ఇంటర్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి ఇంటర్మీడియట్ లో మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకోండి, మంచి పర్సెంటేజ్ తెచ్చుకోండి. మీ డిగ్రీలో జాయిన్ అయితే బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ 3 years సర్టిఫికేట్ కోర్సు ఎన్సీసీ కూడా. అదే మీరు ఇంటర్ లో జాయిన్ అయితే ఏంటంటే ఇంకొక ఇయర్ ఇంకో దగ్గర జాయిన్ అవ్వాల్సి వస్తుంది తప్పకుండా. దాని బదులు మీరు ఇంటర్మీడియట్ లో మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేసి ఇంటర్మీడియట్ లో మంచి పర్సెంటేజ్ తెచ్చుకున్న తర్వాత డిగ్రీలో జాయిన్ అవ్వండి. మీరు అందరూ డిగ్రీలో జాయిన్ అవ్వాలనుకున్నారు కాబట్టి డిగ్రీ ఇస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్. ఇంటర్ కంటే డిగ్రీ మంచి ఆప్షన్ మీకు. ఓకే మ్యామ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. చెప్పరా. మ్యామ్ ఇప్పుడు డిగ్రీలో బి సర్టిఫికేటా మ్యామ్, సి సర్టిఫికేటా? బి సర్టిఫికేట్ చేసుకోవచ్చా మ్యామ్? అదేరా, వినాలరా, నేను చెప్పినప్పుడు వినాలరా. మరి నేను ఇందాక అదే చెప్పాను. డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ ట్రైనింగ్ పీరియడ్ ఉంటుంది, డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ నువ్వు బి సర్టిఫికేట్ రాయాలి. సెకండ్ ఇయర్ లో బి సర్టిఫికేట్ రాస్తే నువ్వు క్లియర్ చేస్తే సర్టిఫికేట్ పాస్ అయితే నువ్వు సి రాయడానికి ఎలిజిబుల్ ఉంటావు. ఓకేనా?
ఓకే మ్యామ్. చెప్పమ్మా ఇంకేనేమన్. ఇంకెవరైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు మేడం. అడగండి మేడం. చెప్పమ్మా. మేడం దిస్ ఈజ్ మైత్రి శ్యామల. ఇప్పుడు నేను ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నాను. ఓకే. నాకు 10th వరకు నాకు ఎన్సిసి అంటే ఏంటో తెలియదు. మా టీచర్స్ చెప్పలేదు, నాకు ఎవ్వరు చెప్పలేదు. ఈ ఆర్గనైజేషన్ ద్వారానే తెలుసుకున్నాను. లైక్ ఎన్సిసి కెరీర్ గైడెన్స్ అని ఒక క్లాస్ పెడితే అందులో విన్నాను నేను ఎన్సిసి అనేది. ఓకే. సో అప్పుడు నేను అన్నయ్య వాళ్ళని అడిగాను, రీసెంట్ గా పెడతానని చెప్పారు, పెట్టారు. థ్యాంక్ యూ అన్నయ్య. మేడం ఎన్సిసి లో 3 వింగ్స్ ఉంటాయి అంటారు కదా, లైక్ నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్, ఆర్మీ. అవునమ్మా. ఏది బెటర్ అని మీ సజెషన్, పర్సనల్ గా మీరు ఏది బెటర్ అని నమ్ముతారు మేడం? బెటర్ అనేది ఏది లేదమ్మా. రిజర్వేషన్ అనేది మూడింటికి ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. అయితే ఏంటి అంటే ఆర్మీ దానిలో ఏంటంటే మాలాంటి వాళ్ళు ఉండి మేము కాలేజెస్ లో ట్రైనింగ్ ఇస్తాం. ఇప్పుడు నేను కస్తూర్బా కాలేజ్ లో ఉన్నాను, నేనుండి ట్రైనింగ్ ఇస్తాను. అదే నువ్వు ఎయిర్ ఫోర్స్, నేవీ దాంట్లో వెళ్తే ఏంటంటే యూనిట్ ఒక దగ్గర ఉంటుంది, అక్కడ వెళ్ళి నువ్వు జాయిన్ అవ్వాలి. క్లాసెస్ కూడా అక్కడ యూనిట్ కి వెళ్ళాలి. నీ కాలేజ్ తో సంబంధం ఉండదు క్లాసెస్ కి. నువ్వు ఇక్కడ మా ఆర్మీలో జాయిన్ అయితే ఏంటి అంటే క్లాసెస్ నీ కాలేజీలోనే అవుతాయి, మేము ఉంటాం నీ గైడెన్స్ గా. అదే ఎయిర్ ఫోర్స్ ఏంటి అంటే ఓపెన్ యూనిట్స్ అంటారు వాటిని. ఓపెన్ యూనిట్స్ లో నువ్వు డైరెక్ట్ యూనిట్ కి వెళ్ళాలి. యూనిట్ వాళ్ళు నీకు గైడ్ చేసిన విధంగా క్లాసెస్ కి అక్కడికి వెళ్ళి క్లాసెస్ తీసుకోవాలి. అంటే నువ్వు కాలేజీలో నీ క్లాసెస్ ఇవన్నీ జరగవు. కానీ రిజర్వేషన్ అనేది 3 యూనిట్లకు కూడా ఏదైతే 3 ఫోర్సెస్ కూడా ఈక్వల్. నీకు దేనికి ఎక్కువ దేనికి తక్కువ బెనిఫిట్ అన్ని ఈక్వల్ గా ఉంటాయి. ఒక్క బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే మాలాంటి వాళ్ళ ఉండి రోజు గైడ్ చేస్తాం మీకు క్లాసెస్ లో. ఆర్మీలో ఉంది అది. అదే ఎయిర్ ఫోర్స్, నేవీలో మాత్రం కాలేజెస్ లో ఉండవు. బయటికి పోయి నువ్వు క్లాసెస్ కి యూనిట్ ఎక్కడైతే యూనిట్ ఉంటుందో ఆ యూనిట్ అడ్రస్ కి వెళ్ళి క్లాసెస్ సండే ఉండడమో లేదా వాళ్ళకి ఉన్న క్లాసెస్ ప్రకారం ఆ టైం టేబుల్ ప్రకారం నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళాలి. అదే మాలాంటి దగ్గర అయితే మా కాలేజీలోనే క్లాసెస్ అవుతాయి. నీకు రోజు బయటికి పోయే పని ఉండదు క్లాసెస్ కి. అదొకటే అడ్వాంటేజ్. మేడం ఇంకొకటి, మీరు ఏదో కాలేజ్ అన్నారు కదా, కస్తూర్బా గాంధీ డిగ్రీ కాలేజ్. ఓకే. అక్కడ హాస్టల్ ఫెసిలిటీ ఉంటుందా మేడం? ఉందమ్మా, ఉంది. ఓకే. హాస్టల్ ఉంటుంది, చాలా బాగుంటుంది. రీజనబుల్ కాస్ట్ కూడా ఉంటుంది. మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా, విలేజ్ నుంచి వచ్చినా కూడా హ్యాపీగా ఉండొచ్చు. ఫుడ్ అది కూడా బాగుంటుంది, మెయింటెనెన్స్ అంతా బాగుంటుంది. మీకు బయట ఉండేదానికంటే కూడా చాలా బాగుంటుంది. హాస్టల్ సెక్యూర్గా ఉంటారు. ఓకే మేడం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఆడపిల్లలకి మాత్రం కస్తూర్బా కాలేజీలో మీరు జాయిన్ అయ్యేది ఉంటే మాత్రం తప్పకుండా జాయిన్ అవ్వండి. కస్తూర్బా కాలేజీలో నేను ఉంటాను కాబట్టి మీకు నేను సపోర్ట్ చేయగలుగుతాను ఎన్సిసిలో. ఓకే మేడం, తప్పకుండా. ఇది ఓన్లీ విమెన్స్ కాలేజ్ కాబట్టి అందుకే ఆడపిల్లలు అని చెప్పారు. ఓకే మ్యామ్. ఓకే, సో ఎనీవన్? So at maximum you have clarified every question, ma'am. So thank you so much for coming forward and accepting our request. And మీ యొక్క బిజీ స్కెడ్యూల్లో కూడా మీరు ముందరికి వచ్చి స్టూడెంట్స్ కోసం ఎన్సిసి గురించి చెప్పినందుకు ఆన్ ద బిహాఫ్ ఆఫ్ ఫార్మర్ సోషల్ సైన్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ అండి సాయినాథ్ గారు. గాడ్ బ్లెస్ యూ. ఎందుకంటే అసలు మీరు ఇంతటి ఈ ఏజ్ లో, అంటే జనరల్ గా మీ ఏజ్ ఏంటంటే స్టూడెంట్ ఏజ్, నేను ఈ రోజు ఎంజాయ్ చేస్తే చాలు, బయటకు పోతే చాలు అని అనుకునే ఏజ్ మీది. కానీ ఈ సొసైటీ కోసం చేయాలనుకోని చెప్పేసి చేస్తున్నారు చూడండి. ఇట్స్ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ యూ అండ్ నైస్ మీటింగ్ యూ. నేనైతే మంచి కనెక్ట్ అయ్యారు. ఇట్స్ మై ప్లెజర్. మంచి కాజ్ తో పనిచేస్తున్నారు మీ ఆర్గనైజేషన్ అంతా కూడా. మీ ఫార్మా సోషో హ్యాండ్స్ టుగెదర్ చాలా బాగా చేస్తున్నారు. ఎలాంటి సపోర్ట్ కావాలన్నా, ఎప్పుడు కావాలన్నా ప్లీజ్ కాల్ మీ అండ్ ఆస్క్ మీ. ఐఎమ్ దేర్ ఫర్ యూ. దిస్ థింగ్ ఐ విల్ గివ్ యూ. డైరెక్ట్ సెషన్స్ ఉన్న స్కూల్స్ లో ఎక్కడన్నా కావాలన్నా, నాట్ ఓన్లీ రిగార్డింగ్ ఎన్సిసి, ఇఫ్ గర్ల్ చైల్డ్ కి ఏదైనా, అంటే గర్ల్స్ అయినా కాదు, జనరల్ గా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ లో వాళ్ళకి కొంచెం మోరల్ డౌన్ ఉన్న వాళ్ళకి మనం అసలు ఏం చెప్పగలుగుతాము, వాళ్ళకి ఏమంటారు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు. వాళ్ళు అంటే ఎంతసేపటికి ఏమనుకుంటారంటే పిల్లలు, నా తలరా తింటే నాకెవరు సపోర్ట్ చేయక నేను ఇట్లే అయిపోయాను, మా అమ్మ నాన్న సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు లేరు అనే వాళ్ళు పిల్లలు లాంటి వాళ్ళకి, అంటే నేను ఏ స్టేజ్ నుంచి వచ్చాను అనేది వాళ్ళకి నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్పగలను. అలాంటి సెషన్ ఏదైనా ఉంటే మీరు పెట్టండి, తప్పకుండా డైరెక్ట్ కనెక్ట్ అవుదాం. ఇట్లా జూమ్ కాకుండా ఏదైనా ఒక స్కూల్ మీరు తీసుకోండి ఒకసారి. అంటే నా లైఫ్ ఇట్లే లేదు అని చెప్పేసి అనుకోకుండా ఎలాంటి దాని నుంచి అయినా మనం సక్సెస్ చేయొచ్చు అనేది నా లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్. అది వాళ్ళకి నేను డైరెక్ట్ చెప్తే టచ్ అవుతుంది వాళ్ళకి. అట్లా ఏదైనా సెషన్ ఉంటే చెప్పండి నాకు, తప్పకుండా కొంచెం 1 వీక్ ముందు చెప్తే నేను ప్లాన్ చేసుకుంటాను.
థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. మ్యామ్ మీ పర్మిషన్ తోటి రామ్ కుమార్ అనేసి అన్నయ్య ఉన్నారు. ఈజ్ ఆల్సో రన్నింగ్ ఎన్జిఓ కాల్ సమర్టెన్స్ ఫర్ ది నేషన్. సో అన్నయ్య మాట్లాడుతున్నారు. రామన్, థ్యాంక్ యూ. హలో మ్యామ్, గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. ఇట్లా మీరు పిల్లలకి మన గవర్నమెంట్ స్కూల్ పిల్లలకి ఇట్లా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నందుకు. ఇప్పుడే నేను జాయిన్ అయిన యాక్చువల్ కాల్ లోని ఒక 5 minutes బ్యాక్. సో నా పేరు రామ్ కుమార్ మేడం. నేను ఐ యూస్ టు బీ ఇన్ సోషల్ సర్వీస్ సెక్టర్ లో ఒక 6 years నుంచి. సో నేను ఇప్పుడు ఓన్ గా నా ట్రస్ట్ రన్ చేస్తున్నాను, ఓన్లీ ఎస్పెషల్లీ టు వర్క్ విత్ ట్రైబ్స్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఎక్కువ వరకు నేను ఈ మన ఏపీ తెలంగాణలో ఉండే ఐటీడీఏ సెక్టర్ లో ఉండే ట్రైబ్స్ తోని, ఎవరైతే పీవీటీజీస్ బాగా వెనకబడి ఉన్న ట్రైబ్స్ తోని వర్క్ చేస్తున్నాను ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హెల్త్ పైన. సో మీరు ఇప్పుడు అంటారు కదా, నేను ఇక్కడ కాకుండా వేరే చోట ఇచ్చామంటే సొసైటీని మనం బాగు చేయొచ్చు. ఇవి రెండు ఇచ్చామండి. ఎస్ మ్యామ్, ఎస్ మ్యామ్. సో అక్కడ కూడా మేము ఏంటంటే ఈ కెరీర్ కౌన్సిలింగ్ అన్నది సెషన్ లో ఈ ఎన్సీసీది కూడా అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇన్కల్కేట్ చేస్తే దానిపైన ఎక్కువ అవగాహన వస్తే, అంటే మీరు ఎప్పుడైనా అలాంటి ప్లేసెస్ కూడా ఒక 1 day మీ వాల్యుబుల్ డే ఒక 1 day వస్తే ఏదైనా ట్రైబల్ ఏరియాస్ మీరు ఏమైనా చెప్పగలరా సెషన్ ఇట్లా అంటే పర్సనల్ గా? I'm very much happy to come there and talk with the children. I'm very much happy అండి. నేను అక్కడికి రావడానికి పిల్లలు అంటే మన నుంచి పిల్లల్లో చేంజ్ వస్తుందంటే తప్పకుండా స్ట్రెయిన్ తీసుకుంటాను సార్, నో డౌట్ అందులో. తప్పకుండా వస్తాను సార్. నాకు ఒక 1 week ముందు కొంచెం నాకు నోటిఫికేషన్ ఇస్తే నేను నా షెడ్యూల్ కొంచెం ప్లాన్ చేసుకుంటాను అంతే. తప్పకుండా వస్తుంది సార్. నేను అంటే పిల్లలకి అంటే ఎన్సీసీ ఒకటే కాదు, లైఫ్ స్కిల్స్ అంటే ఎట్లా ఉన్నా మనం లైఫ్ లీడ్ చేసుకోవచ్చు, మనకి ఎవరో వచ్చి చేస్తారనే దానికంటే మనం కష్టపడి చేసుకోవాలి మన లైఫ్ ని అనేది మనం ఆ పిల్లలకి చెప్పగలుగుతాను నేను. ఇంకా డైరెక్ట్ టాక్ ఉంటే నేను కొంచెం వాళ్ళతో ఎక్కువ అదే నా మెయిన్ మోటో కూడా. ఆల్మోస్ట్ జెడ్పీహెచ్ స్కూల్స్ కి వెళ్తాను. నాకు జనరల్ గా ఈ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్ దగ్గర నుంచి కూడా ఇన్విటేషన్ వస్తుంది. వాళ్ళకి తక్కువ ప్రయారిటీ ఇస్తారు. ఈ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కి మాత్రం తప్పకుండా నో ఉండదు, ఇంకా అసలు తప్పకుండా వెళ్తాను. గవర్నమెంట్ స్కూల్ నుంచి వస్తే మాత్రం అటో ఇటో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ డే అంటే తప్పకుండా వెళ్తాను. ఎందుకు అంటే ఆ పిల్లల్లో చేంజ్ రావాలి. ఏదో అన్ని డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళ చేంజ్ కంటే ఎక్కడ లేని పిల్లలకి సపోర్ట్ లేని పిల్లలకి మనం చేంజ్ తీసుకొచ్చామనుకోండి, వాళ్ళు కదా లైవ్ రేపు పొద్దున సొసైటీకి ఉపయోగపడేది. అట్లా తీసుకురావాలనేది నా కాన్సెప్ట్ కూడా సార్. చాలా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ విజిట్ చేశాను నేను. సో మీరు కూడా ప్లాన్ చేయండి, తప్పకుండా వస్తాను నేను. డెఫినెట్లీ మ్యామ్, డెఫినెట్లీ నేను ఒకసారి మీ కాంటాక్ట్ కూడా తీసుకుంటాను. సో ఇఫ్ పాసిబుల్ వచ్చి పర్సనల్ కూడా మీట్ అవుతాను. ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బిట్ అంటే కొద్ది కొలాబరేటెడ్ వేలో ఎట్లా చెప్పాలో మీకు చెప్తా మేడం. ఓకే, షూర్ 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 సార్. Thanks a lot and thanks for the opportunity, Sainath. Thank you so much Ram Kumar garu. మీరు కూడా మంచి కాజ్ తో వర్క్ చేస్తున్నారు సొసైటీకి. మే గాడ్ బ్లెస్ యూ మోర్ అండ్ మోర్. Thank you so much ma'am. Thank you so much. We'll convey same to Thank you ma'am. Like one more small doubt ma'am. Like at present I'm doing my 4th year ma'am. Still నాకు ఇంకా 3 years ఉంది, like 4th year and 5th year 6th year ఉంది నా గ్రాడ్యుయేషన్ లో. So is there any possibility like me or any student who is and ఇంకా 3 years ఉన్న వాళ్ళ కోర్స్ వాళ్ళకి పాసిబిలిటీ ఉంటుందా ఎన్సీసీ చేయడానికి? లేదు నాన్న, లేదు. ఇది ఓన్లీ డిగ్రీ వరకే ఉంటుంది. ప్రొఫెషనల్ స్టడీస్ లో లేదు. ఫస్ట్ థింగ్ ప్రొఫెషనల్ స్టడీస్ కి బంద్ అయిపోయింది. ఒకవేళ ఉన్నా కూడా నువ్వు డిగ్రీ నీ ప్రొఫెషనల్ స్టడీ స్టార్టింగ్ ఇయర్ లోనే కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటే ఏమన్నా ఛాన్సెస్ ఉండేవి, కానీ 3rd 4th ఇయర్ వచ్చాక ఇంకుండదు నాన్న. ఓకే, అదే మేము లైక్ ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఉండే, బట్ నేను నా హ్యాండ్ లో నేనే ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఉంటుంది ఛాన్స్. ఇంక ఇప్పుడు అంటే ఇది కూడా 3 years కోర్స్ కదా, 3 years కోర్స్ కాబట్టి ఇంకా బిట్వీన్ తీసుకోవడానికి ఉండదు. ఓకే ఓకే. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ ఫర్ జాయినింగ్ టుడే సెషన్. అండ్ yes ma'am, thank you for explaining everything from step by step how to join in NCC and what is the value of NCC camp, and sharing the experiences of shooting the self-loading rifles and theoretical classes how it will be, and regarding the Republic Day camp. So all the expertise talk whatever you have given, definitely it will incite all the students who are present here. Thank you so much ma'am for your valuable time. And I would like to extend my thanks to all the students who came forward and listened to the session, and Ramanna and Rajalakshmi ma'am and all the team of Pharma Social Hands Together for your valuable time. Thank you everyone. Yes ma'am. Thank you. Welcome and all the best. Thank you.
I think madam is facing some network issues. Madam, I think network issues ఉన్నట్టున్నాయి. Ma'am, with your permission, can we wind up the session? Hello. Madam, yes ma'am, network issue వచ్చింది. Yes ma'am. So can we wind it up? Sure ma'am, with your permission. Thank you ma'am joining. Thank you ma'am, it's my pleasure. Thank you. Thank you so much. సో మేడం కి నెట్వర్క్ ఇష్యూస్ రావడం వల్ల సో మేడం వెళ్ళిపోయారు. సో విల్ వైండ్ అప్ ది సెషన్. సో అగైన్ వన్స్ అగైన్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీవన్ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైం. సో మంచిగా చదువుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ సెషన్ కూడా ఐ థింక్ ఒకళ్ళు కుదిరితే రేపు ఎన్సీసీ గురించి ఒక ఎన్సీసీ క్యాడెట్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో లైవ్ చేద్దామని ప్లాన్ చేస్తున్నాం. ఒకవేళ అలాంటిది ఏదైనా ఉంటే మీకు ఇంటిమేషన్ ఇస్తాను బై టుడే నైట్. So please stay connected with Farmers Social Hands Together and let's explore and let's spread the humanity. Thank you everyone. Thanks for joining everyone. Thanks Annaya for wonderful session. Thank you Anna.